پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے معزز صحافی حضرات، کیمرامینز اور فوٹوگرافرز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام معزز صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پریس کانفرنس کے کوریج کے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آئے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ معزز صحافی حضرات، 3 مارچ 2016 سے شروع ہونے والا یہ پاک سرزمین پارٹی کی تحریک آج پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے۔ آج مصطفیٰ کمال کے نظریے سے پاکستان کا ہر زبان بولنے والا جڑ چکا ہے اور پاک سرزمین پارٹی کے پرچم تلے وہ اپنی جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آج پاکستان میں کرپٹ مافیا کا قبضہ ہے۔ ہر طرف بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں اور مہنگائی کا ہر طرف راج ہے۔ آج ملک میں کہ سارے لوگ پریشان ہیں اور پاک سرزمین پارٹی ملک میں ایک ایسے نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جس میں عوام کے پاس طاقت آئے، جس میں عوام اپنے مسائل خود حل کر سکے۔ پاک سرزمین پارٹی ملک میں ایسا نظام لانا چاہتی ہے جس میں اس کے پاس اپنے گلی کوچے کا اختیار ہو۔ معزز صحافی حضرات، یہ موقف رہا ہے اور وقتاً فوقتاً اس پر پاک سرزمین پارٹی نے ہمیشہ اس پر آواز بھی اٹھائی ہے کہ پاکستان کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان میں بااختیار اور مضبوط بلدیاتی نظام نہ ہو، کیونکہ ایک عام آدمی کے مسائل ایک بلدیاتی نظام میں ہیں اور جب تک مضبوط بلدیاتی نظام نہیں ہوگا، پاکستان کے یہی مسئلے جن میں رہا یہ اور بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے مسائل وہ بلدیاتی نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سارے اس بلدیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے یا بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے وہ بالکل غیر سنجیدہ ہے اور اس کے لیے کوئی انہوں نے سنجیدہ کوششیں نہیں کی ہے۔ ہمارے سیاسی جماعتیں جتنے بھی ہیں وہ صرف اس حد تک جمہوریت کو مانتے ہیں یا اس حد تک ان کی جمہوریت محفوظ ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں۔ اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کی جمہوریت محفوظ ہے اور جمہوریت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج جبکہ جمہوریت کی جو اصل روح ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے، بلدیاتی جو اداروں کی جو مضبوطی ہے وہ جمہوریت کی اصل روح ہے۔ پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ آئینی ترامیم پیش کی ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جو 3 آئینی ترامیم ہیں یہ آئین میں فوری طور پر ان کو کیا جائے اور آئینی ترامیم کی جائے۔ اس میں جو پہلی آئینی ترمیم ہے کہ پہلی ترمیم یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح میئر کے اختیارات اور ڈپارٹمنٹ بھی آئین میں لکھ دیے جائے۔ دوسری ترمیم یہ ہے کہ NFC کی مد میں ملنے والے پیسے PFC کے ذریعے ڈسٹرکٹ کو منتقل کرائے جائے اور جب تک صوبہ ڈسٹرکٹ کو PFC کے ذریعے پیسے نہیں دیتا تب تک NFC ایوارڈ جاری نہیں کیا جائے۔ تیسری ترمیم جو پاک سرزمین پارٹی کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہ ہو جب تک بلدیاتی کونسل نہیں بنائی جائے۔ اچھا، اس میں کراچی سے لے کر کشمیر تک کسی کا نقصان نہیں ہے، اس میں سب کا فائدہ ہے۔
पाक सरजमीन पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क में जारी बहरानों और दहशत गर्दी की असल वजूहात और इसका दायमी और काबिल अमल हल पेश कर रही है। हम पाकिस्तान के रियासती इदारों, अदलिया, इस्टबलिशमेंट और मीडिया को आवाज़ लगा कर कहते हैं कि इस बात को समझे कि जब तक पाकिस्तान के चारों वज़राए आला खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला हुकूमत करते रहते हैं, पंजाब और इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई हुकूमत ख़त्म होती है तो रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। जब नौजवान हथियार उठा लेंगे तो आप इसको गिरफ्तार और करने और मारने चले आएंगे। हम रियासत के वफ़ादार हैं, किसी सरकार के वफ़ादार नहीं। हम ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान करते हैं और इनका ख़ात्मा चाहते हैं, क्योंकि ये करप्ट और मुतसब हुक्मरान पाकिस्तान के ख़ात्मे पर लगे हुए हैं। इस वक्त एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला तमाम इख्तियारात और वसाइल पर काबिज़ है। वज़ीर आला की सवाबदीद पर है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट को कुछ दे या न दे, या किसी डिस्ट्रिक्ट को 5 रुपए भी दे। इस सूरत हाल से तासुब बढ़ रहा है और अवाम बददिल होते नज़र आ रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि अगर बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए जाते तो फिर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी नहीं होने चाहिए और ना ही कौमी असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए। हमें बलदियाती निज़ाम मौसर बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 140 में बलदियाती इदारों की मुकम्मल तशरीह के साथ इनके NFC अवार्ड के साथ PFC अवार्ड को भी लाजमी करार देना होगा। इस अवार्ड के ज़रिए आइन में बलदियाती हुकूमतों की ज़िम्मेदारियों, वसाइल का तयन होना चाहिए ताकि हर आने वाली हुकूमत आइन में लिखी बलदियाती हुकूमत से मुतल्लिक मानी तशरीह न कर सके। आम आवाम में मुल्क के वसाइल और मसाइल में शिरकत और एहसास ज़िम्मेदारी बेदार करने की ज़रूरत है। इसलिए नेशनल फाइनेंस कमीशन के तर्ज पर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का क़याम नागुज़ीर है। जब तक इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हो जाते, इस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि जमहूरी निज़ाम भी नाफिज नहीं हो सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। ये जद्दोजहद है, जद्दोजहद 5 साल तक भी जारी रह सकती है, 10 साल तक भी जारी रख सकती है, 20 साल तक भी जारी रह सकती है, और हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे। और जो 2018 के इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स थे या जो थे वो सब आपके सामने थे, और इंशाल्लाह उस वक़्त हम पार्टी बंद करेंगे, उस वक़्त हम मायूस होंगे जब हमें ये पता हो कि आवाम की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं है। आवाम की तरफ से हमें भरपूर रिस्पांस है और आप बिल्कुल देख रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, जब तक ये आपका जो MPA के ज़रिए जैसे जो बजट आता है, जो एक फ़ंड्स आते हैं, फिर वो आपको पता है करप्शन की नज़र होते हैं, और फिर MPA का हमारा मुतालबा ये है कि MPA की जो पहुंच है वो फिर सारे जगहों तक भी नहीं होती है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है ना यूनियन काउंसिल लेवल तक ये पैसे ट्रांसफ़र होने चाहिए। जब तक वो अभी जो पैसे आ जाते हैं वो वज़ीर आला हाउस में आकर पार्क हो जाते हैं, फिर वज़ीर आला बिल्कुल उसकी मर्ज़ी है, वो अपने आवाम के मसाइल से तो उन्हें कोई दरोकार नहीं होता है, वो फिर अपने मर्ज़ी से जहाँ चाहे पैसे खर्च कर देते, या जहाँ जिसके आवाम की ज़रूरत है वहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं होते, वो वज़ीर आला की मर्ज़ी से जमा होते। तो इसमें ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके फ़ंड्स आएंगे और फिर वो डिस्ट्रिक्ट से फिर यूनियन काउंसिल लेवल तक जब ट्रांसफ़र होगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपके मसाइल जो लोगों के मसाइल है, जो लोग परेशान हैं, उनका पानी का मसला है, उनके दूसरे चीज़ों का मसला है, वो फिर हल हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। पूरी दुनिया में अगर दुनिया ने आज तरक्की की है तो फिर इसी निज़ाम के तहत तरक्की की है, क्योंकि वहाँ का जो बलदियाती निज़ाम है वो मजबूत हुए, तब दुनिया ने जाके तरक्की की है। जब एहसास महरूमी होगा, जब नौजवानों के पास तालीम नहीं होगा, जब नौजवानों के पास रोज़गार नहीं होगा, जब उनके पास इलाज के पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? दहशतगर्द बनेंगे जो अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब मुनसिफाना तकसीम नहीं होगा वसाइल का, तो फिर यही हालात होंगे जो आज दहशतगर्द हर जगह से बनते जा रहे हैं।